Hello. Good morning. Good morning. Start now. Okay, sir. Let me present my screen. Hello, sir. Hello. तुम्ही डिसेबल करा ना, माझी स्क्रीन शेअर होत Yes, नाहीये. केली लगेच केली. ओके. स्क्रीन दिसते सर्वांना? हो. हा. Okay, okay. Okay, let me start the previous tutorial. In previous tutorial, I have told that how to draw a line plot. I have created some dummy variable day and temperature. With the help of day and temperature, I have plot line plot. Now it's time to work on some real-time data set. As in a previous tutorial, I have import data set of iris. How to import that iris data set I have told in lecture. Again, I'm going to tell. I have the pandas in a pandas library, which is useful to call or import the data set. Here I have used iris is equal to pd dot read underscore excel, because I have used excel because my file format is excel. If my file format is csv, then I have used here csv. Okay, then I have given the path of my file dot the file name. This is my file name. This is my file name iris, and then dot extension xls. Then using I have printed only 1 minute. See, this is called as a path. What is this path says? D is the drive on your computer or your laptop. Like C, D, E, this is the partitions. When we purchase laptop, when we purchase computer, we do some configuration, and there are partitions. So D is the partition. Now this D partition includes desktop. This desktop includes a folder data sets, and this data set includes a file iris.xls. So this is called as path. Okay. Okay. Yeah. And then I have imported only first 6 header, means only 6 rows. If I remove these 6 headers and I want to print all my data set, then I only use iris, means as we use in a R, because but this take too much a row and it is very difficult to see and go again up. I am using only the head, that is iris dot head. As default, there is a it shows the 5 row. You want to, as per according to you, you can change number of rows that will print on your screen. Okay. Then you've seen the line plot. I have said you. Okay. It's now time to work on some real-time data set, as I have imported the data set on iris. Now it's time to work histogram. As you all know what is the histogram, here is the command for drawing the histogram. PLT means, as here we have import matplotlib pyplot as PLT. Okay, I am calling that library as PLT. Then from matplotlib I am calling the histogram. For histogram there is hist command, and in that parenthesis is iris आणि iris मधलं मी फक्त सेपल लेनचा कॉलम घेते. ते घेण्यासाठी मी iris स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये डबल सेपल लेंथ देतो. त्याप्रमाणे आपण आर मध्ये iris डॉलर सेपल लेंथ किंवा ह्या पद्धतीने देतो. त्याप्रमाणे पायथॉन मध्ये iris स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये पर्टिक्युलर कॉलम जर आपल्याला कॉल करायचं असेल, त्यासाठी आपण iris स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये त्या कॉलमचं नाव देतो. मग मी तर काय केलं, त्या iris सेपल लेंथ हा कॉलम दिलेला आहे आणि कलर माझा ग्रीन आहे आणि
आर विड्थ मीन्स माझी जे बार येणार आहेत त्यामध्ये विड्थ किती पाहिजे, त्यामध्ये डिफरन्स किती पाहिजे प्रत्येक याच्यामध्ये, तो मी 0.8 दिलाय. आता मी हे रन करतो. रन करण्यासाठी मी तुम्हाला सांगितलं होतं कंट्रोल प्लस एंटर ही एक कमांड आहे. त्याचप्रमाणे आपण इथं बघत असाल इथं रन ही एक कमांड, इथं एक ऑप्शन दिलेला आहे ज्युपिटर नोटबुकवर, आपण त्याचा पण यूज करू शकतो. मी रन केलं. ओके, ह्याप्रमाणे आपल्याला प्लॉट दिसतोय. तर आता हा जो सेपल लेंथ आहे ती एक्स ऍक्सिस वर आलेली आहे. 4.55 मीन्स 4.5 मध्ये किती डेटा सेट्स आहे ते इथले काउंट्स आहे. 0, 5, 10, 15, 20 किती काउंट्स आहे. मीन्स ज्याप्रमाणे आपण फ्रिक्वेन्सी हे करतो, फ्रिक्वेन्सी करतो तयार, त्याचप्रमाणे हिस्टोग्रामचा यूज आपण इथं करतो. मीन्स 0.5 मध्ये किती डेटा सेट्स आहे, किती काउंट्स आहे. इट्स आय थिंक इट्स अबाउट 9. देन 5 मध्ये किती आहे. नंतर आपण नेक्स्ट याच्यामध्ये सपोज आता मला 2 हिस्टोग्राम, मी जॉईंट हिस्टोग्राम, तर त्या ठिकाणी असं करणार. तर मी काय केलं, PLT डॉट हिस्ट कॉल केले. आयरिस मध्ये आणि त्यानंतर पेटल लेंथ घेतली आहे. माझी आर्थ विड्थ 0.8 आहे आणि मी सेपल लेंथला कलर ग्रीन दिलाय आणि पेटल लेंथला कलर ग्रीन दिलाय आणि पेटल लेंथला कलर ग्रीन दिलाय आणि सेपल लेंथला ब्ल्यू कलर दिला. आणि माझे बीन्स मी ह्या ठिकाणी आपण बघू शकता, माझा जो पहिला प्लॉट होता सेपल लेंथचा त्या ठिकाणी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डिफॉल्ट 10 स्टॉक्स होते, म्हणजे 10 बसत होते. तर मी ते चेंज करून फक्त 5 केलेले. आता म्हणजे पण तुम्ही एक रेंज पण चेंज करू शकता, तुम्हाला किती बार्स पाहिजेत. तर मी इथं प्री डिफॉल्ट 10 आहेत, तर मी आता 5 करतोय. त्यानंतर मी PLT डॉट टायटल, माझ्या बारला मी माझ्या हिस्टोग्रामला मी टायटल पण दिले, पेटल लेंथ वर्सेस सेपल लेंथ. त्यानंतर माझ्या एक्स लेबलवर मी लेंथ ग्रुप ऑफ लेंथ मीन्स लेंथ किती, पेटल लेंथ आणि सेपल लेंथ त्याची रेंज किती ती दिली आहे. नंतर लिजेंड मीन्स माझा ग्रीन कलरचा जो हिस्टोग्राम येणार आहे तो काय इंडिकेट करणार आणि जो ब्ल्यू कलरचा येणार आहे तो काय इंडिकेट करणार, ह्यासाठी मी इथं पॅरामीटर दिले. त्यानंतर वाय लेबल मीन्स काउंट येणार. ओके, इट्स टाइम टू नाउ रन दिस कोड. तुम्ही या ठिकाणी बघू शकता जॉईंट हिस्टोग्राम आलेला आहे. मीन्स माझ्या इथं ग्रुप लेन्स आहे आणि काउंट्स आहे हे किती. तर आपण इथं बघू शकता 1 जी रेंज आहे 1, त्यामध्ये मोस्ट ऑफ ऑल पेटल लेंथ आहे. मीन्स सेपल लेंथ ची काउंट नाहीये. तर आपण बघू शकतो आपण आपल्या डेटा सेट मध्ये जर आपण पेटल लेंथ सेपल लेंथ बघू आपण. तर सेपल लेंथ मध्ये बघा कुठं 1 दिसणार नाही आपल्याला शक्यतो. आपण जर पहिल्या 5 रोज बघितलं त्यामध्ये 1 कुठंच नाही. तर स्टार्ट होती सेपल लेंथची काउंट 4.9 पासून, मीन्स 4.5 पासून तर अबो. त्यामुळं त्याने इथं आपल्या डेटा सेट मध्ये 1चा काउंट दाखवलेला नाही. आपण बघू शकता 4 ला आणि 6 ला 7 ला आपल्याला दोन्ही पण दाखवतात, सेपल लेंथ आणि पेटल लेंथ. पेटल लेंथ आणि सेपल लेंथ दोन्ही पण दाखवतात. त्याप्रमाणे मी इथं सांगितलं होतं तुम्हाला आपल्याला फक्त ओनली 5 बार्स दाखवलेत. मीन्स 1, 2, 3, 4, 5. आपण ते चेंज पण करू शकतो. सपोज मी आता माझे बीन्स चेंज करतो, 10 घेतो. ओके, ह्याप्रमाणे माझे जे बार्स आहेत ते पण चेंज झाले. माझी लेंथ मी चेंज केली. आपण ज्याप्रमाणे फ्रिक्वेन्सी काढताना चेंज करतो, समजा माझ्याकडे 100 पॉईंट्स आहे आणि मला ते 10 त्याची प्रत्येकामध्ये 10चा डिफरन्स पाहिजे, त्याप्रमाणे इथे आपण केलेलं आहे. बीन्स मी 10 घेतलेली. ओके, त्यानंतर जस्ट मिनिट त्या ग्राफ वरती ग्राफ खाली. हा, आता इथं पहा तुमचं काम काय आहे. पायथॉनचं कोड वापरून तुम्ही हा ग्राफ काढला इथपर्यंत ठीक आहे, परंतु तुमचं काम काय नेमकं. आता ऍक्च्युली हा जो ग्राफ काढलाय ना हा ठीक आहे प्रॅक्टिस साठी म्हणून ठीक आहे, पण जर तुम्ही कंपॅरिझन केली तर असं दिसतं की पेटल लेंथ ही सेपल लेंथ पेक्षा लहान आहे. पेटल लेंथ इज स्मॉलर दॅन सेपल लेंथ असं या ग्राफवरून दिसतंय साधारणपणे.
Yes, sir. But is it the same for all types of flowers? Because in your data there are 3 types of flowers. So can you conclude same for Setosa, Virginica, Versicolor? That is important. आता हा ग्राफ काढला इथपर्यंत ठीक आहे, परंतु ग्राफ काढताना व्हेरिएबल चूज करत असताना काही त्याच्यामधलं असोसिएशन आपल्याला मनात विचार घ्यावा लागतो. पेटल हा एक वेगळा पार्ट आहे, सेपल हा एक वेगळा पार्ट आहे. त्यामुळे तुम्ही जर सेपल लेंथ आणि सेपल विड्थ असा जर ग्राफ काढला तर तो एका ऑर्गनचा एका पार्टचा होईल. पेटल लेंथ आणि पेटल विड्थ हा एकत्र काढला तर तो एक वेगळ्या प्रकारचा होईल. आपण काय करतो, सेपल लेंथ म्हणजे हा एक वेगळा पार्ट आणि पेटल लेंथ म्हणजे हा एक वेगळा पार्ट. म्हणजे एखाद्या दोन व्यक्तीच्या लेंथचा विचार करतोय आपण. इट इज क्वाईट ओके फॉर प्रॅक्टिस पर्पज. पण डेटा सायन्स म्हणून आपण जेव्हा विचार करू त्यावेळेस आपल्याला वेगळ्या पद्धतीने विचार करायला पाहिजे. आणि ह्या ग्राफ बरोबर आपल्याला ग्राफ काय सांगतो, कारण डेटा व्हिज्युअलायझेशन इज अ बिग सेक्टर and data visualization is fetching now lot of career opportunities. त्यामुळे ग्राफ काढल्यानंतर डेटा व्हिज्युअलाइज केल्यानंतर हाऊ टू इंटरप्रिट इट, दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि म्हणून हे लक्षात घ्या तुम्ही की हा ग्राफ काय सांगतोय काय नेमकं आपल्याला. ओके, कंटिन्यू. मी फक्त प्रॅक्टिस पर्पज साठी काढलं होतं. येस येस आय नो. हे बघा, आय एम नॉट पॉइंटिंग युअर मिस्टेक्स. आय एम जस्ट सेइंग यू की तुम्ही कसा विचार केला पाहिजे. आता प्रॅक्टिससाठी विचार केलता ना, तर इथं तुला फक्त साधी गोष्ट वरती चल कोड वरती चल. हा इथं तुला फक्त काय करायचंय, कोणता कोड आहे तुझा ह्या ग्राफचा, हा कोड आहे. इथं तुला काय करायचं, येस इथं तुला काय करायचंय, आलं लक्षात, म्हणजे 12 नंबरचा आहे काय, 12 नंबर. इथं तुला फक्त काय करायचंय, इथं मी फक्त पेटल लेनच्या ऐवजी पेटल विड्थ सेपल विड्थ टाकायची, बस संपलं काम. हा, खाली 2 नंबरच्या लाईनला बघू शकतो सेपल विड्थ करायची. And there will be a change in fourth statement. There will be a change in fourth statement, otherwise will be error. Region ha error नाही येणार, पण आधी तर काही ठिकाणी स्पेस दिली तू, काही ठिकाणी नाही दिली, असं कसं काय रे. सेपल हा ठीक आहे, ठीक आहे, ते इनोटेड कॉमा मध्ये टायटल मध्ये. येस आय अंडरस्टँड. नाउ रन इट. रन केलं सर. ठीक आहे, आपण इथं बघू शकतो ग्रीन कलर मध्ये म्हणजे सेपल विड्थ ची रेंज आहे आणि सेपल विड्थ ची रेंज जास्त आहे आणि पेटल सेपल विड्थ ची रेंज कमी आहे. बघा तुम्ही किती क्लिअर कट डिस्टिंक्शन दिसलं का नाही. ओके, डिस्टिंक्शन किती क्लिअर दिसलंय. थोडं फिगरची साईज वाढवतो म्हणजे अजून क्लिअर होईल. फारच मोठी केली रे ती, फार मोठी केली ती. 8 कर, फार मोठी झाली. 8 ठीक आहे. See the clarity and see the distinction between sepal and sepal and
लेंथ अँड विड्थ. तुम्हाला आता लक्षात येईल पहा, प्रॉब्लेम इथं येणार आहे, कारण इथं सेपल लेंथ इथं आलेली आहे, सेपल विड्थ इथं आलेली, पण हे खूप स्मॉल फ्रॅक्शन ऑफ फ्लावर्स मध्ये झालेले. करेक्ट. ठीक आहे, कंटिन्यू. त्यानंतर सेमी फक्त फिगर साईज वाढवली होती. आपण सेम बार बघू शकतो, फिगर साईज वाढवलेली. ओके, तोच बारग्राफ होता, चेंज केला. त्यानंतर आपण बार प्लॉट बघूया. माझ्याकडे क्लासेस आहे आणि सेपल लेंथ. तर यामध्ये आपण बार प्लॉट बघूया. बार प्लॉट कसं काढू शकतो आपण. मी जॉईंट बार प्लॉट काढलेला आहे. मीन्स माझ्याकडे क्लासेस आहे, आपल्याकडे 3 क्लासेस आहे आणि प्रत्येक क्लासेसचा सेपल लेंथ आणि सेपल विड्थचा मी बार प्लॉट काढलाय. ओके, तर आपण या ठिकाणी बघू शकता आयरिस सेटोसा, आयरिस व्हर्सिकलर आणि आयरिस व्हर्जिनिका. तर यामध्ये जो ब्ल्यू दिसतोय सेपल लेंथ, सेपल लेंथ रेड कलरनी आहे, सेपल विड्थ ब्ल्यू कलरनी आहे. तर सेपल विड्थ चा काउंट जास्त आहे, सेपल लेंथचा काउंट जास्त आहे आणि सेपल विड्थचा काउंट कमी आहे. प्रत्येक याच्यात आपण बघू शकता ह्या इथे बार प्लॉट मध्ये. ओके, त्यानंतर आपण बघूया स्कॅटर प्लॉट. तर बार प्लॉट साठी कमांड आहे plt डॉट बार. सॉरी, ह्या ग्राफ वरती मला बोलायचंय, या ग्राफ वरती. हे बघा, हा बार प्लॉट म्हणून काढलेला आहे. आता इथे ऍक्च्युअली ही जी व्हॅल्यू आहे आणि ही जी व्हॅल्यू आहे ती कशाची आहे हे आपल्याला समजलं पाहिजे. कारण काउंटच्या भाषेत जर आपण बोलायला लागलो तर देर आर एक्झॅक्टली 50 फ्लावर्स ऑफ सेटोसा. सॉरी सर, काउंट नाही ते मीन्स ऍव्हरेज येते. एक्झॅक्टली, सो यू हॅव चेंज युअर वर्ड्स नाव. Sorry sir, it's not a count because counts are same, that is 50 50 50. Yes, It is not, it is the average. it is the mean sepal length, sepal width of setosa, mean Yes sepal width of iris versicolor, mean sepal width of iris virginica. म्हणजे याचा विचार जर केला तर तुमच्या असं लक्षात येईल की सेटोसाची सरासरी सेपल विड्थ ही इतरांपेक्षा जास्त आहे. yes sir. या दोघांच्या सेपल विड्थ त्या जवळपास सारख्या आहेत, याची थोडीशी जास्त आहे. करेक्ट. Yes sir. याची सेपल लेंथ जास्त आहे, इतर दोघांच्याही पेक्षा जास्त आहे. म्हणजे हे कन्क्लुजन आपल्याला इथे काढायचे. आणि हे कन्क्लुजन काढण्यासाठी हे नेमकं काय दाखवतं हे माहिती असलं पाहिजे. त्याचबरोबर आपल्याला इथं त्याच्या फिगर्स टाकता येतील का त्याचा विचार करायला पाहिजे. आणि त्या फिगर्स टाकल्यानंतर मग हा ग्राफ जो आहे, दिस इज गोइंग टू बिकम मोर क्लिअर. करेक्ट. ठीक आहे, कंटिन्यू. येस सर, जसं सरांनी सांगितलं त्याप्रमाणे हे जे एक्स ऍक्सिस वर दाखवते ते ऍव्हरेज, सॉरी एक्स ऍक्सिस वर आपण क्लासेस दाखवतोय आणि वाय ऍक्सिस वर ते ऍव्हरेज दाखवतोय. आपण जर इथं लेबल टाकलं तर आपल्याला समजून जाईल. ओके, तर मी ते टाकत नाही आता, आपण स्कॅटर प्लॉट कडे जाऊ. ओके, आय वॉन्ट टू draw a scatter plot of sepal length versus sepal width. Okay, for that command is plt, means I am calling the matplotlib. From that matplotlib I am calling the scatter. On x axis there is sepal length, on and y axis there is sepal width. Okay, let's run this code. Okay,
तर आपण इथं बघतोय आपल्याला 2 हे दिसत आहेत, क्लस्टर टाईप फॉर्म झालेले दिसत आहेत. पण कारण की इथं कलर मी चेंज केलेला नाहीये, नेमका कोणता सेपल लेंथ आहे, कोणता सेपल विड्थ आहे हे काही इथं आपल्याला कळत नाहीये. तर आपल्याला इथं फक्त दिसतंय की 2 क्लस्टर फॉर्म झालेले मीन्स आपण असं म्हणू शकतो की ह्या ठिकाणी सेपल लेंथ आणि सेपल विड्थ मध्ये डिफरन्स आहे, आपण असं म्हणू शकतो इथे. तर एक्स ऍक्सिस वर काय आहे, वाय ऍक्सिस वर काय आहे, हे काय मी इथं दिलेलं नाही. तर आपण काय करू आता मध्ये थोडी फिगरची साईज वाढवू, त्यानंतर कलर देऊ, कलर आता ब्ल्यू दिसतात तर कलर देऊ आणि एक्स टायटल, एक्स लॅब आणि वाय लॅब ऍड करू. ओके दीपक, येस सर. याच्यात ही जी येस वरची सर. येस सर. वरची जी पहिली कमांड दाखवली ना स्कॅटर प्लॉटची, हो त्याच्यात सर. क्लास मेन्शन जर केला, हो सर. क्लास मेन्शन केला तर तिन्ही प्लॉट दिसतील तुम्हाला आणि क्लास वाईज सेपरेट कलर पण येईल त्याला, बरोबर की नाही? वरती ये बरं, ह्या ग्राफ कडे ये बरं. नाही सर, नाही. काय कलर क्लास मेन्शन? एक मिनिट मी करतो. आता प्लॉट स्कॅटर मध्ये एवढे गोष्टी तुम्हाला मेन्शन करता येतात ना. सी म्हणजे हा क्लास केला तुम्ही. सी मीन्स इथं आपण कलर मध्ये आपण काय काय करू शकतो. एक्स मीन्स एक्स लेबल वाय, एस मीन्स साईज, सी मीन्स कलर, मार्कर, सी मॅप, नॉर, असे बरेचसे पॅरामीटर आपण ऍड करू शकतो. हा, कलर नाही करू पीएलटी डॉट शकत, स्कॅटर मध्ये पण क्लास नाही करू शकत. कलर करू शकतो सर आपण. क्लास नाही करू शकत सर आपण, ते आपण नाही करू शकत. आपण सी बॉन्ड मध्ये करू शकतो आपण सर. सॉरी, सी बॉन्ड जी लायब्ररी आहे ना त्यामध्ये करू शकतो. मी पुढच्या ट्युटोरियल सांगणार आहे. आपण हे तर ठीक आहे, आपण डायरेक्ट HUE नामाचं हे असतं, तर त्यामध्ये आपण कसं करू शकतो. ठीक आहे असू दे. कलर ऍड केले आपण. तर आता ह्या ठिकाणी आपण नेक्स्ट कमांड बघू आपण. फिगर साईज ती ठेवलेली आहे, सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, कलर इज इक्वल टू रेड. साईज मी चेंज करतोय. ओके, साईज मी 100 करतोय. अल्फा इक्वल टू मीन्स त्या इफेक्ट किती होणार, 0.5 मीन्स जितकी साईज मोठी असेल तितकं ते मोठं दाखवणार. मार्कर इज इक्वल टू स्टार यूज करतोय आणि जी आपल्याला जो सर्कल दिसतो इथं, तर त्याचा एजचा कलर मी ग्रीन केलाय. एजचा कलर ग्रीन केलाय आणि लाईन विड्थ इज इक्वल टू 8 केली. मीन्स ची विड्थ आहे ती पण 8 केलेली आहे. आपण बघूया. ह्याप्रमाणे आपल्याला ग्राफ दिसतोय. मी ज्याची फ्रिक्वेन्सी जास्त आहे तो प्लॉट जास्त, जो डॉट जास्त ग्रीन दिसतोय, आणि ज्याची फ्रिक्वेन्सी कमी आहे तो प्लॉट आपल्याला थोडा कमी दिसतोय. अरे फ्रिक्वेन्सी आपण या ठिकाणी सगळ्यांची बघू शकता. सारखीच आहे. फ्रिक्वेन्सी नाही सगळ्यांची सर, म्हणजे स्ट्रेंथ मीन्स व्हॅल्यू सर, ती व्हॅल्यू पर्टिक्युलर व्हॅल्यू आधी मीन्स आपण ज्या ठिकाणी ना ह्या ज्या व्हॅल्यू समज 5 नाही, 4.9 नाही, ह्या व्हॅल्यू म्हणतोय मी. ठीक आहे. ओके. आणि जसं सर म्हटले होते की प्रत्येकासाठी वेगवेगळं, मीन्स सेपल लेंथ साठी वेगळं आणि पेटल लेंथ साठी वेगळं. तर आपण हे बघू शकतो इथं मी काय ऍड केले. आता माझ्या ह्या याच्यामध्ये सेपल लेंथ पण दाखवलं पाहिजे आणि त्याचप्रमाणे आणि पेटल दोन्हीसाठी वेगवेगळे प्लॉट दाखवले पाहिजे. तर मी सेम कमांड यूज करू. या ठिकाणी बघू शकता सेपल लेंथ आणि सेपल लेंथ वर्सेस सेपल विड्थ आणि सेपल लेंथ वर्सेस पेटल विड्थ असा ग्राफ काढलाय मी. आपण बघू शकतो तर ते ग्रीन ने दाखवतात आणि पेटल विड्थ ही ब्ल्यू ने दाखवतात. वर घे ना तो स्क्रीन, थोडं दिसत नाही. ग्राफ वर घे थोडासा, मूव अप.
अरे हे काय झालं माहितीये का, दिस बिकम्स द मिरर इमेजेस. आता इथं तुला लक्षात येईल की 300 पॉइंट असतील. येस सर, 300 पॉइंट. हा, 2 ग्राफ येते ऍक्च्युली. हो, व्हेरिएबल 2 ग्राफ मर्ज केले, सेपल विड्थ वर्सेस सेपल लेंथचा आणि आपण पेटल हो, विड्थ पण वर्सेस सेपल लेंथचा. this graph has no meaning as such. How will you interpret? That is most important thing. Data visualization. You are going to make people very easy to understand it. बरोबर आहे का नाही? आणि म्हणून तू प्रयत्न असा कर की एकच ग्राफ पण क्लास वाईज मी सेपरेट त्याचं कलर कॉम्बिनेशन दाखवू शकत. ते जास्त महत्वाचं आहे. सर मी ते सी बॉन्ड मध्ये दाखवतो. ठीक आहे, तू ते नंतर कर, उद्या परवा नंतर करून दाखव, पण ते जास्त महत्वाचं आहे. ओके सर. नाही, माझं ते पण कोड आहे, पण हे मी फक्त सिंपल दाखवले, डायरेक्टली हाय लेवलला न जाता ऍज अ सिंपल, म्हणजे स्टार्टिंग कसं सिंपल करता येईल हे मॅटप्लॉटलिबचा यूज करून केलेलं आहे. जर तुम्ही माझं लिंक्डइन जे गिटहबचं सी बॉन्डचं जर ट्युटोरियल बघितलं, त्यामध्ये एकदम क्लिअर कट दाखवलेलं आहे सेपल सी क्लास वाईज कसं सेपरेट आहे आणि साईज वाईज कसं सेपरेट आहे. हे सी बॉन्डचा यूज करून मी जास्त हे दाखवले. इथंही दाखव सगळ्यांना. मॅटप्लॉटलिबचा यूज करून सर मला जास्त येत नाही, मी सी बॉन्ड करतो. शिकून घे मॅटलॅब. किती वेळ अजून तुझं हे? अजून बरंच थोडं गेलो नाही, पाय प्लॉट राहिला आणि बॉक्स प्लॉट आणि सब प्लॉट राहिलाय. कारण काय झालंय, 10 मिनिटं राहिलेत. ओके सर, थोडं राहिले फक्त ब्लॉक्स, थोडे 2-3 कमांड. ओके, पाय प्लॉट मी डमी व्हेरिएबल तयार केले, सब्जेक्ट मॅथ, सायन्स, हिस्ट्री, मराठी, हिंदी, आणि त्याचे मार्क्स तयार केले. तर त्यावर मी पाय प्लॉट काढलाय. तर आपण बघू शकतो इथं मार्क्स आणि लेबल्स, माझे लेबल्स इथं दिसत आहे, म्हणजे सब्जेक्ट कोणते, आणि त्या मार्क्स वर त्याने पाय प्लॉट तयार केलाय डिफरंट कलर देऊन. कलर द्यायची गरज नाही, प्री डिफॉल्ट तो आपोआप कलर घेतो. तर आता या इथं फक्त आपल्याला लेबल्स आणि मार्कर्स द्यायची गरज असते फक्त. ओके, तर त्यानंतर मी काय करतोय, सपोज आता माझा मराठी, आय थिंक मराठी जो सब्जेक्ट आहे त्याला माझे मार्क्स जास्त आहे आणि मला त्याला थोडं म्हणजे थोडं डेकोरेट करायचं आहे, मीन्स तो थोडा वेगळा दिसला पाहिजे. तर त्यासाठी मी काय करतोय, plt डॉट मार्क्स लेबल्स इज इक्वल टू सब्जेक्ट ॲटो COPCT, मीन्स माझे जे इथं आता जे तुम्हाला दिसतंय की याचा पर्सेंटेज किती हे दिसत नाही आपल्याला, तर त्यासाठी आपण ही कमांड यूज करतो. आता मी 0.1 मीन्स 0.1 येणार आहे, मीन्स किती येणार, म्हणजे 10.12 असं येणार, आणि F मीन्स फ्लोटिंग मध्ये, आणि एक मीन्स आता आपण तुम्ही असू द्या, टेक्निकल गोष्टी मी सांगेल तुम्हाला नंतर. करून दाखवतो. 000 काय मी सांगेल नंतर. रन करून दाखव. ग्राफ पासून मी सेपरेट केलाय. ओके, तर आपण इथं आता सपोज मला हे चेंज करायचं असेल, येस, म्हणजे ती स्लाइस बाजूला काढली, स्लाइस बाजूला काढली, तर हे मॅन्युअली केलेलं आहे सर मी. कारण की आता आपल्याला इथं बघायला ना आपल्या डेटा सेट मध्ये, कारण की माझी मराठीला 90 मार्क्स आहे, तर त्या ठिकाणी आपण EX+00 मीन्स स्लाइस मध्ये डिफरन्स नाही, मीन्स ही जी सर्कल आहे इथं जो स्लाइस आहे 0 डिफरन्स आहे. आणि जसं आपण पहिल्या दुसऱ्या याच्यात मीन्स सायन्स मध्ये किती आहे, सायन्स आणि त्याच्या शेजारचे ते 0चा डिफरन्स आहे. नंतर पुढे पण हिस्ट्री मध्ये किती 0चा स्लाइस आहे, नंतर मराठीमध्ये किती 0चा, आणि आता मी हिंदीला चेंज करतोय. आता लास्ट माझं हिंदीला मी 0.5 करतो, बघू शकता आता माझं हिंदीला चेंज होईल. आणि इथं लिजेंड दिले, लिजेंड मध्ये काही टाकायची गरज नाही, कारण की आपण इथं लेबल्स टाकले, लेबल्स इज इक्वल टू सब्जेक्ट. लेबल्स ज्यावेळेस टाकतो आपण त्यावेळेस लिजेंड मध्ये काही टाकायची गरज नसते शकता, पण ज्यावेळेस लेबल्स नसतात ग्राफ मध्ये त्यावेळेस तुम्हाला लिजेंड मध्ये टाकू शकता. जसं आपण या ठिकाणी बघितलं, आपण इथं मला लिजेंड मध्ये
सेपल लेंथ आणि सेपल विड्थ आणि पेटल विड्थ टाकावं लागलं, कारण की माझ्या या प्लॉट मध्ये कुठे लेबल्स नव्हते. ज्यावेळेस आपण लेबलचा यूज करतो त्यावेळेस लिजंड मध्ये काही टाकायची गरज भासत नाही. ओके, त्यानंतर बॉक्स प्लॉट. ओके, पीएलटी डॉट फिगर साईज वाढवलेली आहे. बॉक्स प्लॉट काढलाय मी. आयरिस सेपल लेंथचा, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ आणि पेटल विड्थचा लेबल्स दिले. सेपल लेंथ ह्याप्रमाणे आणि पीएलटी शो केलाय. त्यासाठी कमांड ते पीएलटी डॉट बॉक्स प्लॉट. तर सगळ्यांना माहिती आहे बॉक्स प्लॉटचा यूज काय होतो, त्याबद्दल मी जास्त काय सांगणार नाही. हे आउटलायर्स दाखवत आहेत, हे Q2 दाखवत आहे, हे मॅक्झिमम मिनिमम पॉइंट Q1 आणि Q3 याप्रमाणे. व्हेरी गुड. इंटरप्रिटेशन मी काय एवढं सांगत नाही, कारण की आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे. तर आपण सेपरेट सेपरेट पण बॉक्स प्लॉट काढू शकतो. इथं मी 1 2 3 4 असे 4 याच्यासाठी काढलाय. तर आपण जर फक्त इथं एकासाठी पण काढू शकतो. मी कट करतो. नाही नाही, ठीक आहे ठीक आहे, लक्षात येते. ठीक आहे, आता केलंय तर कर. लेबल्स माझे कट करावं लागतील. ह्याप्रमाणे सिंगल सेपल लेनचा बॉक्स प्लॉट. त्यानंतर सब प्लॉट मीन्स आपण आता मी तर सांगतो, मी फिगर साईज दिली 4 पॉईंट. सब प्लॉट मीन्स मी 2x2 चा मॅट्रिक्स तयार करणार. माझ्या फर्स्ट जो क्वाड्रंट आहे मीन्स त्यामध्ये येणार आहे माझा प्लॉट मीन्स लाईन प्लॉट येणार आहे डे टेम्परेचरचा. त्यानंतर त्याचा टायटल येणार आहे, नंतर एक स्लॅब वाय लॅब येणार आहे, नंतर जो दुसरा बॉक्स येणार आहे दुसरा, त्यामध्ये मी दिलाय बार प्लॉट दिलाय. नंतर त्यानंतर आणि जो चौथा बॉक्स येणार आहे त्यामध्ये मी पाय डायग्राम दिली. काही नाही, सिंपल कमांड यूज केलेले आहेत. फक्त इथं पीएलटी डॉट सब प्लॉट मीन्स 2x2 चा मॅट्रिक्स तयार केलाय आणि त्याला 4 क्वाड्रंट मध्ये डिवाइड केलं. प्रत्येक क्वाड्रंट मध्ये कोणता कोणता ग्राफ येणार त्याच्या कमांड दिलेला आहे. इथं 1 मध्ये हा येणार, 2 मध्ये हा येणार, 3 मध्ये स्कॅटर आणि 4 मध्ये पाय. आपण रन करू. ओके, तर ह्याप्रमाणे मी डमी डेटा सेट केला होता, त्यामुळं इथं टेम्परेचर दाखवतोय, इथं सेपल्यांचं दाखवतोय, इथं स्कॅटर डायग्राम दाखवतोय आणि इथं फायब्रोड दाखवतोय. आपण हे एकाच डेटा सेट साठी पण करू शकतो. मी इथं डमी सगळे व्हेरिएबल तयार केले. तिथं लेंथ साठी लाईन प्लॉट साठी मी टेम्परेचर आणि डेचा केला होता, आणि पण पाय साठी मी मार्कचा आणि सब्जेक्टचा केला होता. त्यानंतर आता एखादी फिगर असते आपल्या याच्यामध्ये कॉम्प्युटरमध्ये आणि आपल्याला ती इम्पोर्ट करायची आपल्या पायथॉन मध्ये, तर ती आपण कशी करू शकतो, तर हे दिलं इथं. त्यासाठी कमांड आहे इम्पोर्ट डॉट मॅटप्लॉटलिब डॉट पायप्लॉट ॲज MPIMG PLT डॉट फिगर साईज. मी फिगर साईज दिली आहे. नंतर इमेजचं नाव दिलंय मी, म्हणजे माझं व्हेरिएबल डिक्लेअर केलंय. नंतर MPIMG डॉट IMRead. त्यानंतर आर मीन्स हा जो आर आहे तो माझा जो कोड आहे मीन्स माझी जी लोकेशन आहे ती रीड करण्यासाठी यूज केली. माझी लोकेशन आहे C डॉट युजर दीपक चोते, नंतर डेस्कटॉप आणि थँक्यू मीन्स माझी इमेज आहे आणि त्याचं एक्सटेन्शन दिलंय. जसं सरांनी सांगितलंय की माझ्या C ड्राईव्ह मध्ये हे फोल्डर आहे, त्यामध्ये दीपक चोते फोल्डर आहे त्याप्रमाणे, आणि त्याचं एक्सटेन्शन दिले JPG. आणि PLT डॉट IM शो ही कमांड माझा जो ग्राफ म्हणण्यापेक्षा माझी जी इमेज आहे ती शो करण्यासाठी, आणि माझा जो व्हेरिएबल डिक्लेअर केलाय ते आपण त्याला कॉल करतोय. तर ही माझी थँक्यूची इमेज होती आणि मी ती इम्पोर्ट केली MP.img IMRead ह्या कोडचा यूज करून. थँक्यू सर. ओके, स्क्रीन तुझा आउट ऑफ कर. तर सगळ्यांनी लक्षात घ्या
की दीपकने चांगल्या चांगल्या पद्धतीने तुम्हाला एक्सप्लेन करायचा प्रयत्न केलेला आहे. काल तुम्हाला मी बरेचसे डेटा सेट पाठवलेले. तुमच्यापैकी काही जणांना जर या 2 लेक्चरवरून इन्स्पिरेशन मिळालं असेल तर मला वाटतं ती चांगली गोष्ट असेल. तुमच्यापैकी काही जणांनी अशाच प्रकारचं डेटा व्हिज्युअलायझेशनचं काम पायथॉन मध्ये करावं, आर मधल्या ggplot मध्ये करावं, टॅब्लो मध्ये करावं आणि डेटा व्हिज्युअलायझेशन मध्ये स्वतःला एक्सपर्ट बनवावं. आणि एकदा तुम्ही पायथॉन मध्ये केलं की तुम्ही ggplot मध्ये सुद्धा पुन्हा प्रॅक्टिस करा. तुम्ही टॅब्लो मध्ये सुद्धा पुन्हा प्रॅक्टिस करा. टॅब्लो हे 1 वर्षासाठी स्टुडंट व्हर्जन फ्री असतं. तुमच्या आयडेंटिटी कार्डची, आता आयडेंटिटी कार्ड तुमचं तर काय नवीन रिवाइज झालेलं नसणार आहे. आहे ते 2022 पर्यंत आहे का? नाही. तर तुमच्या आय कार्डची PDF फाईल असेल तर तुम्हाला 1 वर्षासाठी रिवाइज करून मिळत असते. आणि म्हणून टॅब्लो, आर, पायथॉन ह्या व्हिज्युअलायझेशनच्या अनेक लायब्ररी तुम्ही पहा आणि डेटा व्हिज्युअलायझेशनचा करायचा प्रयत्न करा. आता तुम्हाला हे नेहमीचेच ग्राफ पाहायला मिळाले असतील, परंतु पायथॉन मध्ये काही लाख ग्राफ काढता येतात. काही लाख, म्हणजे तुम्ही कितीही प्रॅक्टिस केली तर सगळे करू शकणार नाहीत. परंतु प्रॅक्टिस केल्यानंतर एक कॉन्फिडन्स येईल की मी कोणताही ग्राफ काढू शकेल. तेव्हा मला असं वाटतं की